ज्योतेश्वर महादेव। शिव समान कोई दाता नहीं, ओ शिव जी लजिया मोरी राखिए, ओ लजिया हमारी राखिए। नंदी के असवा नगर में जोगी आया, इसे कोई समझ न पाया। यशोदा बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। जय ज्योतेश्वर महादेव। शंभो शंभो रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो, बापो तिलक और भाल चंद्रमा नंद कर अलख जगायो। गले रुद्रमाला, अंग विभूत गले रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो, बापो तिलक और भाल चंद्रमा नंद कर अलख जगायो। यशोदा की गरवाया,
भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल धरायो लो भिक्षा जुगी जाओ आसन पर बालक डरायो लेकर भिक्षा निकली नंदरानी नंदरानी कंचन थाल धरायो लो भिक्षा जुगी जाओ आसन पर बालक मेरो डरायो अरे ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और एक कंचन माया अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया नगर में जोगी आया इसे कोई समझ न पाया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 વધારો વધારો ભજનનો એક એવો વડલો કે આ વિસ્તારમાં ભગત વગર ભજન અધૂરું છે સાહેબ ભગત અહીં પધારે છે એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવો સાહેબ पंचवेद परिक्रमा करके श्रृंगीनाथ बजायो सूरदास बरिहार कन्हैया जुग जुग के तर जायो नगर में जोगी आया यशोदा के गिरवाया अजब है तेरी माया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 खूब सारी यादी करावी સાથે પણ ખરેખર તો આ વિસ્તારમાં બેઠા છીએ જો લોકગીત લોક ડાયરો તો રોજ થતો હોય છે પણ આવી જગ્યા પર આવીને બે ભજનના પુષ્પો અમે ચડાવ્યું તો અમને આનંદ આવે આ કંઈક નારાયણ બાપુના ગઢ કહેવાય ભજનને યાદી કરીએ એટલે आशा मारी अजब बनी माए भात भात ना भूल आशा मारी अजब बनी आशा मारी अजब बनी माए भात भात ना भूल मुझो नट માટે ભવરા તું મત આશા ધીરે ધીરે જી
रख हिकड़े राम ते दूजी आश निराश गंगा किनारे घर करे हमने कबहू न लागे प्यार आशा धीरे धीरे जी वसमू लागी वन रावण सारो वसमू लागी वन रावण सारो अति तड़के जीव यमारो अति तड़के जीव यमारो मोहन कौन मिलावे मोहन मीठी 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 बैन बजा के जी मोहन मीठी बैन बजा के पहले हमसे प्रीत लगा के पहले हमसे प्रीत लगा के रजड़ती मेली मने 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 मावे रे श्याम बिना ब्रज सोनू लागे श्याम बिना ब्रज सोनू लागे श्याम बिना ब्रज सोनू लागे ओ दाम को नाना भावे रे श्री कृष्ण को की जय यादव राय को संदेश दीजे हाल हमारा श्री कृष्ण को की जय यादव राय को दीजे हमारा कुल पर रीसन की जय करुणा सिंधु 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 एक हावे रे श्याम बिना ब्रज सुनो लागे श्याम बिना ब्रज सुनो लागे ओ दाम को ना पावे रे श्याम बिना ब्रज सुनो
किनारी रोवन लागी किनारी। હું બહુ હસ્યા ઉસ્તાદની યાદી કરાવી છે સાહેબ. એક એવો અમર ઉસ્તાદ જે અમર કહેવાય, હરેક સ્ટેજ ઉપર એની યાદી એ હોય એની તો કાંઈ વાત જ અલગ હતી. પણ એ સાહેબ નથી તો પણ હાજર છે. એવો કોઈ મંચ નથી આજની તારીખમાં, કોઈ કાર્યક્રમ નથી થતું જ્યારે ઉસ્તાદની યાદી નથી થતી. એટલે એવું લાગે કે ગમે ને અમર હાજર જ છે, અહીંયા બેઠો જ છે. રોવન લાગી કિનારી सारी हार्यो के प्रभु चरण बलिहारी। हार्यो के प्रभु चरण बलिहारी। दिल में जान लगा के व्रज सोनू लागे, श्याम बिना व्रज सोनू लागे, श्याम बिना व्रज सोनू लागे, श्याम बिना। संत मिलन को जाइए, अभिमान मोह अभिमान। संत मिलन को जाइए, अभिमान मोह अभिमान। जो जो भाव आगे धरो, कोटि यज्ञ समान, कोटि यज्ञ समान। आजो आसरो અને વાલ રામા જો સાથ, એ યાદવ રામા જો આસરો, એ વાલ રામા જો સાથ। દયા કરી જા અસમણી બાલુણે તે, અને દયા કરી જા, आके वंदन वार, आके वंदन वार हजार। गाल वांढाए विनय जी आए, हरिद्वार विनय जी आए, जखो विनय जी आए, कभाडई विनय जी साहब। गाल ओधव धाम ते विनय जी आए, पण केर वांढाए वेंदी से, ए हरिद्वार वेंदी से। वांढा वेंदी से, हरिद्वार वेंदी से। वेंदी से, हरिद्वार वेंदी से। वांढा वेंदी से, हरिद्वार वेंदी से। ऐं अचो तुम जीव भेनरूं
ओधव धाम वेंदी से वांडाए वेंदी से हरिद्वार वेंदी से वांडाए वेंदी से डोण गाम वेंदी से ऐं अचो त मुंहिंजूं भेनरूं ओधव धाम वेंदी से जय उद्धवरा जय उद्धवरा जय उद्धवरा विश्राम पांडाय क्या विश्राम और जखो गाम में जन्म धरे वांडाय क्या विश्राम आई वांडाय क्या विश्राम पालापन में लागी लगनी जाग्या आत्म राम नहीं जाग्या आत्म राम सदगुरु आजे चरणे में सदगुरु आजे चरणे में आऊं रात डीरो थी से सदगुरु आजे चरणे में आऊं रात डीरो थी से आई अचो त मुंहिंजी भेनरियूं ओधव धाम वेंदी से पण ओधव धाम वञी ने कोर कहणो है साहिब बापा जी ज्ञान रूपी मुरली घणे माण्हू ॻाल्हियूं करी वेठा ओधराम बापा मुरली वजाए कॾहिं वजाए वधाई जा साहिब उन मुरली खे ज्ञान रूपी मुरली समझदा हो न साहिब तव्हांखे जीवन में जीवे जी घणे मणे रीतूं ई मुरली वताए वञे थी राम भगवान जो गीत हरायो बरोबर न मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे मेरे राम कोक अहिड़ो चई न आज मेरे बंगले के बाग आज खुल जाएंगे मेरे महल के बाग आज खुल जाएंगे साहिब बंगला मेड़ियों मकान मड़े पाला करे है इन्हीं की तो झोपड़ी खपे थी साहब हाँ 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 वरी चवंदा केतरा खोरे थे झोपड़ी बंधे वेठा बापा जी थके न था अरे साहब बापा के झोपड़ी में जो रोणो है बंगला तो पाला करे बंधे था साधु संत दौड़े था न जोको ये पाला दौड़े था इन्हीं के खपे कोर तो 3600 किलोमीटर की यात्रा करी था डी न को रात नेरी न था कोई स्वार्थ कोई संकल्प कोई वस्तु ना है एवर मुके एकड़ो भा सवाल पूछे थोड़ा डी पहला जे महाराज श्री पदयात्रा क्यों ने पांचे समाज के कोर फायदो थयो हाँ जो गैर फायदो कोर थयो है चो गला तू न तो मनी तो नमन साहिब ये तो सर्वस्व ही समाज कल्याण ला करे करी था इन्हीं के कोर फर्क पे तो घरे सोता में आराम थी साहिब ही समाज ला करे करी था एकड़े बोलते पड़े बोलते लखों करोड़ों रुपया भेरा थी था केला करे ने એટલે ओधा तू वजाए मोरली ने औरमदी सेरा ओधा तू वजाए मोरली ने औरमदी सेरा ये औरमदी सेरा योदा औरमदी सेरा औरमदी सेरा ओधा औरमदी सेरा योदा तू वजाए मोरली ने औरमदी सेरा ओधा तू वजाए मोरली ने औरमदी सेरा जय उद्धवराम बोलिए उद्धवराम भगवान की
से माँ के याद, तू बजाए मोरली ने आऊं रमती से रास, ओ था तू बजाए मोरली ने आऊं रमती से रास। जय उद्धव राम। रमदे रमदे रास आऊं वेंदी से हरिद्वार, रमदे रमदे रास आऊं वेंदी से हरिद्वार। ए हरिद्वार में वेनी ने आवता कंदी से संध्या पाठ, हरिद्वार में वेनी आवता कंदी से संध्या पाठ, योदा तू बजाए मोरली ने आऊं रमती से रास, ओधा तू बजाए मोरली ने आऊं रमती से रास। जय उद्धव राम। रमदे रास आऊं वेंदी भाडई गाम, ओ रमदे 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 आयो यहाँ भगत ते आयो एकड़ी यादी थी हती हर्षद भाई जे बंगले जे कार्यक्रम में भेगा थया हुआसीं, जरा गाली वांधो ना नहीं ओलक सची गाल है खोटी गाल आवड़े न मूंखे અહીં હાજર हुआसीं ત્યારે महाराज श्री हिकिड़ी ॻाल्हि कयूं कि साहिब आके हिन विस्तार में घणे लोग चवनि था जिते तो उदो तां बधे था पण हिन जो विश्वास आऊं आके ॾियां थो। गॾिसी सां हिकिड़े कार्यक्रम में आयो हुउसि, सांझ थींदे थींदे निपट नेड़ी वेही रही ने बोतरा ई लिसोटा पई विया ने छोलाई बि निपट, पण महाराज श्री जी हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे यादि આવી ત્યારે जाके हिन विस्तार में वो ने ઝેર પણ કોઈ પણ જાત जी तकलीफ़ आके हुए ने तो हिकिड़ी चालीसा अची ने भाडई ओधो धाम ते करे वेजा साहिब। हाँ जी हर एक तकलीफ़ दूर थी अने खबर न केड़ी कड़ मूके सोची गढ़सी सानो भाडई आयो से अची मंदिर वटे 12 गाड़ी लगाए हिकिड़ी वालराम चालीसा जो पाठ कयो ने भाकड़े ठट जो कार्यक्रम कयो है आनंद कयो है साहिब इंजा पूरावा એટલે आऊं मूँ ते आप विधि चाह तो पण आके पण चाह तो जरूर को तकलीफ है इन विस्तार में वो न साहिब विगर कोई पण झिझक जे भाडई हले वे जा ओधो धाम जा दर्शन करी जाए એટલે रमदे रमदे रास आऊं वेंदी भाडई गाम ए भाडई गाम में वेली ने आवता कंधीए 40 पाठ ए भाडई गाम में वेली ने आवता कंधीए से 40 पाठ योदा तू बजाए मोरली ने आऊं रमदे से रात ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम
राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ओ राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। ओ मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, उद्धव आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगा। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, ओ दीप जला के दिवाली में बनाऊंगा। ओ मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ गाल में जा गाल निकले, पालना झुलाऊंगी पण केम झूला झुलाई दो, बेड़ा पार बनाई दो। गई काल शीतलबेन खूब आनंद करावे छे, जोरदार ताड़ीओ थी अमने बधाओ साहेब। आऊं भले बैठो किते बचाऊ बाजू मु जीव एते ही पियो। मैं रात्रे बेन ने मैसेज कर्यो चारो के बेन मजा आवे छे ने के ओ जबर आकड़े ठठ आनंद छे खरेखर। 18 वरण मनीता पण जो चरई थींदी वई को ना तो तमा भणसारी साहेब। हां हलो जीतूभाई बापा ने याद कर्या तो मने बे लाइन याद आवी गई। भगत जी भानुशाली समाज है वो समझवारो है, समाज आए समझवारो। इजी नामना देश प्रदेश में हिते हरिदास आया हरि बनी, माड़ू जे वेश में समाज आए समझवारो। झूला झुलाई दो, बेड़ा पार कराई दो, झूला झुलाई दो, बेड़ा पार कराई दो। झूला उद्धव राम बापा झूला झुलाई दो, झूला झुलाई दो, बेड़ा पार कराई दो, झूला झुलाई दो, बेड़ा पार कराई दो। मुझा उद्धव राम बापा झूला झुलाई दो। जय उद्धव राम, मुझा उद्धव राम बापा झूला झुलाई दो। पड़ायचा आज दर्शन करिया, पग पड़ायचा
आजा दर्शन करिया आऊं पग पड़ाई जा आजा दर्शन करिया मुझा उधव राम बापा झूला झूलाई दो झूला झूलाई दो रे बेड़ा पार कराई दो झूला झूलाई दो मुझा उधव राम बापा झूला झूलाई दो धवराम बापा जी वडी मेहरबानी जय आयुमा जय आयुमा मुझी आयु माजा डोण में मोका एक रे मलक में आइया जाओ मुझी माँ जय आयु माँ हे मुझी आयु माजा डोण में मोका एक रे मलक में आइया जायो मुझी माँ जय आयु माँ जय आयु माँ हे कोटिया अच्छे ए कोटिया अच्छे तो ए कोटी ये जा कोट मिटाया मुझी माँ आयु माँ
मुझी आयु माजा डोण में मुकाम कच्छ रे मलक में आइया जो मुझी माँ कच्छ रे मलक में आइया जो मुझी माँ आशापुरा माड़ी आयु मान राज मायमनी लीला ले रे मारी आयु मान राज मायमनी लीला ले रे तो हमने लीला ले रे मिठी मिठी मेरे जे जय गिरनारी आदेश पाछा जे आता ते आवी जઈએ પણ કેવી રીતે કિનારે ગુરુ જન્મ સે માને મારું વસે જે પીર એ સંધાર માં આપો કી કો વસે રંગ જન્મ મારા મો પીર गिरनारी ने याद करी એટલે બાડઈમાં એવો એક મુકામ હતો આપણી વચ્ચે તેમના થોડી સમય પહેલા દીપાનંદ અસલ ગિરનારી સાહેબ આખું જીવન ગિરનારીની જેમ વિતાવ્યું છે મારી એવી ઈચ્છા છે કે આખે આખું ભજનો એને સમર્પિત થઈને ગાઉં લીલીઓને પીડીઓ તારી जय गिरनारी
ગુરુદાસ જય ગિરનારી આપણો પોતાનો જ કલાકાર, આપણો પોતાનો જ વ્યક્તિ, अपने अपने गोत्र की सबको होती है पहचान। जोरदार તાળીઓથી જીતુભાઈને એક વખત તાળીઓથી વધાવેલો સાહેબ। માતા બહેનોની હાજરી છે। આ બધાએ જ્યારે માના પટાંગણામાં પધાર્યા છો ત્યારે બધાનું હું અત્રેથી આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, બધાને આવકારું છું। મિત્રો, જગતની જોગમાયા માં આયુમાના સાનિધ્યમાં તમે નો બેઠા છીએ ત્યારે શાંતિ કરણ જગ ભરણ મારી ગડણ ગણા ભવઘાટ નમો તોને યાદ નારાયણી મારી વિશ્વરૂપ વિરાટ। ભગતજી સાંજના સમયે હું આવ્યો, માતાજીના પટાંગણામાં પગે લાગવા ગયો। માનો એક વિશાળ નવો મંદિર બની રહ્યો છે, ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી। દોણ ગામના ઇતિહાસમાં અને કચ્છના ઇતિહાસમાં એક સુંદર મજાનો માનો ઘર એટલે કે મંદિર બનવા જઈ રહ્યો છે। ત્યારે ગઈકાલે વોટ્સઅપમાં આમ ફરાવતા ફરાવતા એક રીલ્સ મારા હાથમાં આવી ગઈ, રીલ્સ નાની વોટ્સઅપમાં। હા, એમાં એવું હતું કે એક વ્યક્તિ એક સંત મહાત્મા પાસે જાય છે। સંત મહાત્માને એમ કે છે કે બાપુ મારું મકાન નથી, મારે અફલાતુન મકાન બનાવવો છે, કઈ રસ્તો બતાવો। વાત નાની છે, બહુ સમજવા જેવી છે સાહેબ। તો સંત મહાત્મા કહે કે મકાન બનાવવો છે કે હા, અફલાતુન બનાવવો છે કે હા, એ કેટલા સમયમાં બનાવવો છે કે 1 વર્ષમાં બનાવવો છે। તો કે તારું મકાન બની જશે 1 વર્ષમાં, પણ તારે એક વાત કરવી પડશે। કે બાપુ શું વાત કરું? તો કે તારા ઘરે પાણીના જૂના માટલા છે કે નથી? 1-2 માટલા હશે જૂના કે છે? તો તારા ઘરે 1-2 જૂના પાણીના માટલા હોય, એ માટલાને ખાલી કરી ઊંધા બાંધી અને 1-2 ઝાડ ઉપર લટકાવી નાખશે। બસ આટલું જ? ઊંધા માટલા લટકાવવાના ઝાડ ઉપર એટલું કરવાનું? એટલું જ કરવાનું કે જા તારું મકાન બની જશે સાહેબ। અને એ વ્યક્તિ એમ કહેવાય કે 2-4 માટલા ઊંધા બાંધીને ઝાડ ઉપર લટકાવી નાખ્યા। થોડાક દિવસ થયા તો એને ધંધામાં બરકત આવી સાહેબ, બહુ પૈસા કમાણું। અને પછી ધીમે ધીમે મકાનનો પાયો નાખ્યો।
એક વર્ષ તો ભગતજી એનો અફલાતુન બંગલો બની ગયો, મકાન બની ગયો સાહેબ. મકાન બની ગયું એટલે અચરજ થઈ કે એક વર્ષમાં શું થઈ ગયું મારા જીવનમાં. જેવું સપનાનું મકાન હતું એવું મકાન બની ગયો. ખરેખર આ મહાત્મા છે, બાપુ છે, એને આશીર્વાદ મળી ગયા. એટલે એ બાપુને પગે લાગવા જાય છે. સંત દેખી નમન કરીએ, ઝપટ નમાવીએ શીશ, એક ગુના તો ક્યાં કરે લાખો બક્ષિસ છે. બાપુના પગમાં પડ્યો ભગતજી. એ કે બાપુ તમારી વાત સાચી પડી ગઈ, તમારા આશીર્વાદ મળ્યા મને. ત્યારે સંત મહાત્મા બોલ્યા હતા કે મારી વાત કંઈ સાચી નથી પડી, મારા તને આશીર્વાદ નથી મળ્યા, તારું પોતાનું જ કરેલું તને મળી ગયું. કે બાપુ મેં તો કંઈ કર્યું નથી આખા વર્ષમાં. કે કર્યું છે કે તું તારા ઘરમાંથી 2-4 માટલા ઝાડ ઉપર જઈને ઊંધા લટકાવી આવ્યો, બાંધી આવ્યો. એમાં 2-4 પક્ષીઓએ માળો બનાવ્યો, પોતાનું ઘર બનાવ્યો. પક્ષીઓને પોતાનું ઘર બનાવવામાં તે મદદ કરી તો તારું ઘર ભગવાને બનાવી દીધું. મિત્રો વાત એ છે કે આજે જગદંબા જોગમાયાનું મંદિર બનતો હોય, એનું ઘર બનતું હોય અને એમાં કદાચ 5, 25, 500, 1000, 2000 તમે એનું આપી દઈએ તો ચોક્કસ એમ કહેવાય કે ધર્મના કાર્યમાં ધન છે ને વાપર્યું ને કહેવાય, વાવ્યું કહેવાય સાહેબ. વાવાનો પ્રસંગ છે. દેવા વાળો નથી દુબળો અને ભગવાન નથી રે ભિખારી, હજી અખંડ રહોજી હરિના હાથમાં. ઘણા સમયથી એક જૂની વાત મારા મગજમાં એક યાદ આવી ગઈ સાહેબ. વર્ષો પહેલા 2011માં અમારો મુંબઈ પ્રોગ્રામ સાહેબ, અને એમાં સુરત પાસે ટ્રેન પહોંચી. એમાં મારી સીટ નીચે હતી, ઉપર એક ભાઈ સૂતા હતા સાહેબ ટ્રેનમાં. અને એમાં સુરતમાં એક પ્રજ્ઞાચક્ષુ, એક આંધળો ભિખારી સાહેબ, પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિ ચડ્યો ભજન ગાતો ગાતો સાહેબ. એટલે ઉપરવાળા ભાઈ એક સિક્કો કાઢ્યો ને મને કહે કે ભાઈ આ નીચે બાપા ઊભા છે અને થાળીમાં સિક્કો નાખો તો. એટલે મેં ઉપરવાળા ભાઈનો સિક્કો હાથમાં લઈ અને ઓલા પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાપાની થાળીમાં સિક્કો નાખ્યો. જ્યાં સિક્કાનો અવાજ થયો ને ભગતજી, અવાજ થયો એટલે ઓલા સુરદાસ બોલ્યા કે ભગવાન આપકા ભલા કરે, જુગ જુગ જીવ. એટલે મેં કીધું બાપા સિક્કો તો ઉપરવાળા ભાઈનો છે, તમે દુઆ મને આપી દીધી. तेरी बापा बोले था कि मैं अंध हूं, देख सकता नहीं हूं, सिक्का की सिक्का है मेरे को क्या पता, હું આંધળો છું, જોઈ શકતો નથી, આ સિક્કો કોનો છે એ મને ખબર નથી, પણ મેરી દુઆ હે ને અંધ નહીં હે, મારી દુઆ છે ને આંધળી નથી. તો જેણે આપ્યો હશે ને ત્યાં જ પહોંચવાની છે સાહેબ. કારણ કે આ જગદંબાનો સાનિધ્ય હોય અને એમાં તમે એનું ભેગા થયા હોઈએ ત્યારે મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું, અલખ ધણીની ખોજમાં રહેવું સાહેબ. અહીંયા એચવી સાઉન્ડનો સથવારો મળ્યો હોય, અમને આનંદ સ્ટુડિયો અને જિજ્ઞા સ્ટુડિયોનો સથવારો મળ્યો હોય, માતા બહેનોની હાજરી હોય, ભાઈઓની હાજરી હોય. ધીમે ધીમે હું ગતિ પકડીશ અને પછી શીતલબેનને પણ આપણે સાંભળવાના છે સાહેબ. એક 20 વર્ષની છોકરી કોલેજમાં ભણતી હોય અને એમાં સાહેબ ફેસબુક વાપરતી હોય અને ફેસબુક ઉપર એના 3 લાખ ફોલોવર સાહેબ. એ 20 વર્ષની છોકરી ફેસબુક ઉપર 3 લાખ એના મિત્રો, ફ્રેન્ડ હોય, ફોલોવર હોય અને 20 વર્ષની છોકરી એક દિવસ ફેસબુક ઉપર પોતાના ખાતામાં પોતાની આઈડી ઉપર એક મેસેજ મૂકે છે. છોકરી મેસેજ એવું લખે છે કે આ દેશની સરકાર માતા પિતાની ઉંમર 60 વર્ષની થાય તો આ દેશની સરકાર માતા પિતાની સેવાની જવાબદારી દીકરીને સોંપી દે તો આ દેશમાં એકે વૃદ્ધાશ્રમ ખોલવું પડે નહીં. એવો મેસેજ મૂક્યો સાહેબ. ઘણા બધા લોકોએ થંબ આપ્યા ને ઘણા લોકોએ ફૂલ આપ્યા ને ઘણા લોકોએ સરસ બેન સરસ, ગુડ ગુડ. પણ એક છોકરો હતો ભાનુશાલી સમાજનો, એ છોકરાએ રિટર્ન મેસેજ લખે છે કે બેન તમે એમ કહો છો કે મા બાપની ઉંમર 60 વર્ષની થાય એટલે સરકાર એની સેવાની જવાબદારી દીકરીને સોંપી દે તો એક વૃદ્ધાશ્રમ ખોલવું પડે નહીં. તમારો વિચાર છે બેન, પણ હવે હું મારો વિચાર લખું છું. અને છોકરાએ પોતાનો વિચાર લખ્યો કે બેન હું તો એમ કહું છું કે આ દેશની એક એક દીકરી પોતાના સાસુ સસરાને પોતાના મા બાપ સમજી લે તો એકે વૃદ્ધાશ્રમ ખોલવું પડે નહીં. ભલામણ છે, આ વિચારોની તાકાત છે સાહેબ. शब्द संभाल के बोलिए, शब्द शब्द में है फेर, एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घा साहब. શબ્દની તાકાત હોય છે સાહેબ. આ શબ્દની એવી તાકાત હોય છે. એક રાજ દરબાર હતો, રાજ દરબાર જીતુભાઈ. રાજ દરબારમાં એક કવિ ચડી ગયા, કવિ. એટલે કોક કીધું કે મહારાજ આ કવિ આવ્યા છે, કંઈક એને સંભળાવો. કયો સંભળાવશે?
એટલે રાજાએ કીધું કવિ છો કે કવિ નથી? તો કવિનો ભાઈ છું. તો કવિના ભાઈ છો, કંઈક સંભળાવો. તો કે રાજા સંભળાવું ખરો, પણ એક શરત. કે શું શરત? કે મારી વાત ઉપર શંકા ન કરજો તો સંભળાવું. રાજા કે બોલ, હું કોઈ શંકા ન કરીશ. એટલે ઓલા કવિના ભાઈએ વાત માંડી કે રાજા 100 મણની શિલા એ પાણીમાં તરતી હતી. રાજા કહે હે ભાઈ, 100 મણની શિલા પાણીમાં કેમ તરે? કે તમે શંકા કરીને હવે હું જાઉં છું, વાત પૂરી. નહીં નહીં કે યાર સોરી, હવે એક વાત સંભળાવો. કે ના તમે શંકા કરશો. તો કે એક વાત માંડ, શંકા નહીં કરું. નહીં કરો કે ના? તો કે રાજા વાત એવી છે, 50 ફૂટ ઊંચો લીમડો અને બકરી ખાતી હતી. રાજા કહે ભાઈ 50 ફૂટ ઊંચો બકરી કેમ ખાય લીમડો? શંકા કરીને હવે વાત પૂરી, હું જાઉં છું. ના ના કે હજી એક વાત સંભળાવો. કે ના તમે શંકા કરો છો મહારાજા, મને મજા નથી આવતી. ના કે હવે શંકા નહીં કરું, એક વાત, હજી એક વાત સંભળાવો. એટલે પાછા કવિના ભાઈએ વાત માંડી કે રાજા એક બકરી હતી, બકરીના પગમાં ખરી હોય, ખરી. એક બકરીના પગની ખરીમાંથી તીર છૂટ્યું, એ કાનમાંથી થઈ અને મગજમાં ચડી ગયું. રાજા કે યાર પગ નીચે હોય, કાન અહીંયા હોય, મગજ અહીંયા હોય, એ બાણ કેમ ચડે? કે તમે શંકા કરીને હું જાઉં છું. કવિના ભાઈ હાલ્યા ગયા. હો જીતુભાઈ, કવિના ભાઈ હાલ્યા ગયા. એટલે બીજા દિવસે કવિરાજ આયા. કવિરાજ આયા એટલે રાજાએ કીધું કવિરાજ, કાલે તમારા ભાઈ આવ્યા હતા, 2-4 વાતો સંભળાવી, પણ મારા મગજમાં બેઠી નથી, બધી શંકા ઉપજાવે એવી વાતો છે. કે શું હતી વાતો? કે પહેલી વાત એ હતી કે તમારા ભાઈ એમ કીધું કે 100 મણની શિલા પાણીમાં તરતી હતી. કે ઈ કેમ તરે? કે તરે કે તરે રાજા, તરે કે કેમ તરે? કે તરે કે આ વૈશાખ મહિનાનો તડકો તપ્યો હોય અને હિમાલયમાં બરફ પીંગળે, અને હિમાલયમાંથી બરફ પીંગળે ને હિમાલયમાંથી બરફની શિલા આમ ઘસરતી ઘસરતી નીચે નદીમાં આવે તો તરે કે? મારા ભાઈ એમ કીધું બરફની શિલા હતી કે પથ્થરની શિલા હતી? બરફની શિલા તરે કે? એ વાત તમારી સાચી. કે તો કવિરાજ બીજી વાત તો તમારા ભાઈ સાવ ટોપો દીધો. શું ટોપો દીધો? એ કે 50 ફૂટ ઊંચો લીમડો બકરી ખાતી હતી. કેમ ખાય? એ ખાય કે રાજા ખાય કે? અરે 50 ફૂટ ઊંચો લીમડો, ક્યાં લીમડો ને ક્યાં બકરી, કેમ ખાય? કે ડોણ જેવું ગામડું હોય, એમાં કોઈ ખેડૂત હોય, એ કૂવો ખોદ્યો હોય, પછી પાણી સુકાઈ ગયા હોય, 50 ફૂટ ઊંડો કૂવો હોય, અને પછી 50 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં પાણી સુકાઈ જાય અને એમાં લીમડો ઉગ્યો હોય ને બહાર ફૂટ્યો હોય, તો બકરી ઉભા ઉભા ખાય કે? એ કે વાત સાચી તમારી યાર. કે છેલ્લી ભાઈ સાવ જીકી નાખી. કે શું જીકી? તમારા ભાઈ એમ કીધું બકરીના ખરીમાંથી બાણ છૂટ્યું ને કાનમાંથી થઈને મગજમાં ચડી ગયું. કેમ ચડે? કે ચડી જાય. કે ઈ કેમ ચડે? પગની ખરી નીચે હોય, કાન અહીંયા હોય, મગજ અહીંયા હોય, થઈ શકે? કેમ થાય? એક ચોમાસાની મોસમ હોય, માખો મચ્છર નીકળી હોય, બકરી ચડતી હોય અને બકરીના કાનમાં ખંજવાળ આવે અને બકરી પગ વડે ખંજવાળતી હોય, કાનને બાણ છૂટે તો પગમાંથી, કાનમાંથી, મગજમાંથી નીકળી જાય. એ વાત સાચી. એટલે અમારી બધી વાત તો એવી હોય, સમજા ને? અમારું કોઈ નક્કી ન હોય ક્યાંથી ક્યાંય પહોંચીએ ને ક્યાંથી ક્યાંય નીકળીએ, પણ માતા બહેનો બેઠા હોય સાહેબ શાંતિ.